ननी दर्स तराजू स्टार्टिंग को that is simple and really important. Just as a part is ज़्यादा मुहिम है चाहे तो user accounts होते भी लिखिए. What do you mean by user accounts? सबता सुना सो question पूरी चीज़ आया user accounts शेदे. The tone न मुहिम applet the tone न मुहिम दर्श कम नंदे नो आगा user accounts थे. या साथे सबता सो the user accounts बारे के सुख दना question कई. The user accounts मुसर शेदे उस बारे इस्तेमाली की. या साथे user accounts यो आसान तारीफ दादे are the user sessions in which a user works in Windows 7. Windows 7 की चकल तासु कमकार कवे कना और सोमर वक्त तासु पदे Windows 7 की तेरवे दगे तमुंग सिविल इशू दगे तयासाते मुंग user sessions होतवायु चकल Windows 7 की से फॉर एग्जांपल तासु कम टाइम तेरवे कना कतासु इंटरनेट कवे कतासु से फॉर एग्जांपल विंडोज की कार कवे कतासु वर्ड की कार कवे कतासु वीडियो गोरे कतासु ऑडियो गोरे व्हाटएवर यू डू चकलम तासु यो कार कवे नो दागे द पारे चकम एप्लेट इस्तेमाली की नो आगे ते यूजर अकाउंट्स को तवील कीगी वो सबा तासु न सोक तपोस कुरिश आया दा यूजर अकाउंट से शेदे नोकर दा दागे यो प्रॉपर आंसर दे यो सही जवाब दे चमुंगे सही तोगा बांधे चाहता वर कुरिशु चवली मुंगा दा यूजर अकाउंट्स इस्तेमाल ने यूजर अकाउंट शिकम दी दा यूजर सेशंस थी और देते यूजर सेशंस जकवी लिखीगी चिमुंगा पर कंप्यूटर की पकम साथ की कारको न दागे त सेशन भी लिखीगी सेशन असल के वही यो लम्हे ते यो लहजे ते भी लिखीगी लेकिन तासु द 3 o'clock न से फॉर एग्जांपल त 3:45 पर देजे की नास्ती है ना तो दागा कम वक्त तासु देजे की तेरवे न दागे तमुंगा सेशन वतवाई उस याद साथे द यूजर अकाउंट्स फायदा मुसर सदा द यूजर अकाउंट्स शिकम मुसर फायदा दादा चबई the user accounts पर वास्ता बांधे मुंगा खपल folders और files शिकम दे अगर डबल user नडेर पासाना सर सुकुलिशु पटुलिशु कचरे ज़ख पर डेटा चाना महफूज़ौल वाड़मा निया साथे दागे द पारा बज़ user accounts खामा खासा हम Windows 7 की मुसर basic दो user accounts थी दो किस्म user accounts थी we have two kinds of user accounts the user accounts शिकम दी तद्वा डोला बांधी दी यो था एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर वतवी लिखीगी और बल तमुंगा स्टैंडर्ड यूजर वतवाई तद्वा किस्म यूजर्स थी मुसर कसबाता सर सोक तपोसु की च विंडोज 7 की कम यूजर दी डेर पासाना सर ताउस च कम दे एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर एंड स्टैंडर्ड यूजर डेर पासाना सर ताउस दा कारवलिशे No, we have two kinds of user accounts. The user accounts come with दो types दो किस्में दी ये होता administrative user वतवाई और बल्कि standard user वतवी दिखेगी दो किस्में users मुसर मौजूद दी Number 1 administrative user सकार कई और standard user सकार कई याद साथे उड़म्बे राज़म से administrative user था चाहे दद कार से दी मुसर administrative user चिकम दी जान सरदाय ज़हन की याद उसाते एडमिनिस्ट्रेटर सो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सुमर यूजर चिकम दी दद्वी कार सदे नुसबाता सुना सो क्वेश्चन कुलिश च आया द स्टैंडर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ते मेंस द फर्क सदे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर इज या कैन डू सिस्टम वाइड चेंजेस द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर सरा हर किस्म इख्तियारात दी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर सरा चिकम दी हर किस्म इख्तियारात दी और द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर द वजना एडमिनिस्ट्रेटर यूजर कौलिश च हर किस्म तगीरात पर कंप्यूटर की पैदा की सिस्टम वाइड चेंजेस मतलब दादी च कंप्यूटर के डेर फराख तब्दीलियां और तगीरात रावस्तीश अगर चेंजेस कम दी कसबाता सुन सुक तपूसी की आया कम तगीरात और चेंजेस रावस्तीश एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर या साथे अगर दिसकुलिशी कैन रिमूव एंड इंस्टॉल any kind of software number 1 change खुदा दे चबी हर किस्म तगीरात दे रावस्तीशी नंबर 1 तगीरात से दी यो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होलिशी या यो सॉफ्टवेयर खत्म होलिशी या साथे can remove or delete or create any kind of user दे यो यूजर जोड़ुलिमशी और यो यूजर खत्म होलिमशी दस सरदाय इख्तियार मशता बल याद साथे can remove and give password to any kind of user था दे पासवर्ड और कुल शो पासवर्ड तक खत्म होलिशी याद साथे administrative account can see
or delete or edit any kind of file of other users. The نور users چې کوم دي files folders چې کوم دي اکتیم شي delete کولم شي او تغیرات او changes پکې مراوستي شي. ګوره یاد ساتئ که سبا تاسو له څوک کوېسچن وکړي چې آیا د administrative tools چې کوم دي administrative account د هغې فایده موږ سره څه ده؟ د administrative account موږ سره فایده دا ده چې بھئی دا خپله ډیټا موږ د بل کس نه پټولی شو. ګوره سبا تاسو له څوک تپوس کولی شي د ونډوز 7 ته نه دی دې ته مونږه ملټي یوزر آپریټنګ سسٹم ورته ویل کیږي. ٹھیک ہے نا؟ ملټي یوزر آپریټنګ سسٹم ملټي یوزر آپریټنګ سسٹم څه ته ویل کیږي؟ هغه آپریټنګ سسٹم هغه ونډوز چې پای کې ایٹ ا ټایم درې سلو کسان کار کوي نو ځکه دې ته مونږه ملټي یوزر آپریټنګ سسٹم ورته وایي. So Windows 7 is multi-user operating system. Windows 7 چې کوم دی هغه multi-user operating system دی، multi-user operating system دی او multi-user operating system دی ته ویل کېږي چې at least multi-user what the hell is that? It's working. Okay. نو multi-user operating system دی ته ویل کېږي at a time پدې کې many users صحیح توګه باندې کار کولی شي. مطلب دا دی چې هغه اپریټنګ سیسټم چې هغه صحیح توګه باندې موږ پای کې کار کوو. لکه وګورئ تاسو د نه مخکې یو اپریټنګ سیسټم و چې هغې ته ډاس ورته ویل کېږي، ډیسک اپریټنګ سیسټم. وګورئ په دې کې به ایټ ا ټایم یو کس بس صرف دا دې کې به ایټ ا ټایم یو کس کار کولی شو. ټوله ډیټا به یا به ته ورته ناست یا ورته زه ناست وم او زما ټوله ډیټا به یو بل ته بلکل مخامخ پرته وه. چې کله 98 ونډوز راغله 95 سوري نه 98 چې راغله چې 98 ونډوز راغله نو د هغې نه پس دا ونډوز 7 دا ونډوز چې کوم دي دا ملټي یوزر اپریټنګ سیسټم ته تغیر شوه. ملټي یوزر مطلب دا دی چې ته پکې خپله ډیټا ځان له وساته زه پکې خپله ډیټا ځان له وساتم ته زما ډیټا نشي مسه کولی کتې یې نشي زه ستا ډیټا سره تعلق نشم ساتلی. د وجه نه دې ته ملټي یوزر اپریټنګ سیسټم وي. نو ملټي یوزر اپریټنګ سیسټم یوازې دې ته نه وي بلکې ونډوز XP ته هم وي، ونډوز 7 ته هم وي. دې ځای نه دغسې ونډوز 98 شو موږ سره 98 دغسې ونډوز 8 موږ سره ده. نو یاد ساتئ د دې وجې نه موږ د ټولو اپریټنګ سیسټم ته ملټي یوزر اپریټنګ سیسټم ورته ویلی شي. نو دې مطلب به دا و چې ایڈمنسټریټیو ټولز ایڈمنسټریټیو یوزر چې کوم دی د هر قسمه تغیرات په کمپیوټر کې راوستی شي چې ما تاسو ته دې نه مخکې تشریح کړل ده. دې نه پس راځم یاد ساتئ سټینډرډ یوزر ته چې آیا دا سټینډرډ یوزر څه لپاره استعمالیږي. یاد ساتئ سټینډرډ یوزر کین ډو نتھنګ، دې سم نشي کولی. سټینډرډ یوزر چې کوم دی دې سم نشي کولی، دې صرف او صرف خپله ډیټا کتی شي او خپل ډیټا سره تعلق ساتلی شي. صرف دا خبره ذهن کې ځان سره یاد وساتئ. د صرف او صرف خپل ډیټا کتی شي او خپل ډیټا ډیلیټ کولی شي او خپل ډیټا کې چینجز او تغیرات راوستی شي. نور دی یو قسمه چینجز هم نشي راوستی په کمپیوټر کې. سبا د دا کوېسچن سو کولی شي داسې. اوس که سه فار ایگزامپل زما دا کمپیوټر دی او یو بل کس ورته کینی نو باید چې زه هغه سټینډرډ یوزر کوم چې دې زما ډیټا ته نقصان نه رسوي. دې د وجې نه موږ دا یوزر اکاونټس دې ځای نه اخلو. نو سټینډرډ یوزر چې کوم دی هغه صرف او صرف خپل فایل سره خپل فولډر سره تعلق ساتلی شي او د بل چا فایل یا فولډر سره هغه چرم تعلق نشي ساتلی. دې د وجې نه داسې قسمه یوزر ته موږ سټینډرډ یوزر ورته ویل کېږي. یاد ساتئ نوٹ یو خبر ذهن کې وساتئ چې په ونډوز 7 کې د 256 یوزر نه زیات یوزر چې کوم دی هغه موږ نشو جوړولی. خو وګورئ 256 یوزرز هم ډېر کافي یوزرز دي. ایٹ لیسٹ زمونږ په کمپیوټر کې 2 یا 3 یوزرز چې کوم دی بس زمونږ لپاره مهم دي. نور 256 یوزر څوک دی کې راوستی شي. نو په ونډوز 7 کې موږ زیات کر 256 یوزر جوړولی شو. یاد ساتئ په یو کمپیوټر کې موږ ډېر ایڈمنسټریټیو یوزرز هم جوړولی شو. که تا سره سه فار ایگزامپل څوک درنه تپوس وکړي چې که تا سره 100 یوزرز وي پای کې به یو یوزر تا سره ایڈمنسټریټر وي او 9 یوزرز چې کوم دی اب تا سره سټینډرډ یوزرز وي. دا ولې؟ ځکه که چېرته 2 ایڈمنسټریټر اکاونټس جوړ کړي نو یاد ساتئ یو ایڈمنسټریټر به لګې کېږي یو باندې یو بندیزونه لګوي
بل به ایڈمنسټریټر بلې کې بل باندې بندیزونه لګي. مطلب دا دی چې په یو کمپیوټر کې دوه ایڈمنسټریټر اکاؤنټس جوړول ضرورت نشته دی. ځکه د یوزر اکاؤنټس فائدہ ته پته ولګي چې دا یوزر اکاؤنټس چې کوم دي دا صرف او صرف چې کوم دي څه لپاره استعماليږي چې به موږ دا ډیټا د بل نه محفوظ ساتو. نو اس کو چرته ما دوه ایڈمنسټریټر اکاؤنټ جوړ کړی نو بیا خو خپل ډیټا محفوظ نشم ساتلی. I cannot. د وجنا کچره سه فار ایگزامپل تاسو سلور یوزر یا 3 یوزر یا 2 یوزر جوړوي یو به ایڈمنسټریټری او بل به تاسو را سټانډرډ وي علي بستا کمپیوټر کې ستا ډیټا محفوظ وي. ادروایز کچره تاسو 2-3 ایڈمنسټریټر جوړ کې د ټول ایڈمنسټریټر سره اختیارات یو شان دي. کته پاغه بندیز ولکه نو بندیز اتوماتیکلی غزان نه ختمول شي. بل تاسو نو سبا سو کوېسچن کولی شي کچره ونډوز 7 کې یو یوزر ما سره چرته موجود دي اونلی ون یوزر وي. دا یو یوزر سکی دي شي یا ساته هغه تاسو سره ایڈمنسټریټر یوزر وي سټانډرډ چرېم نشي کېدی. کلم چې تاسو ونډوز 7 انسټالوي کنه تاسو ونډوز 7 انسټالیشن نه پس چې کوم تاسو یوزر نیم متور کړئ نو هغه یوزر نیم چې کوم دی هغه تاسو ایڈمنسټریټر یوزر یې سټانډرډ نه وي تاسو سره سم کېدی. دې د وجنه موږ په یو کمپیوټر کې ټولم ایڈمنسټریټر 255 یوزر ټولم ایڈمنسټریټر غوښتي شو دا غي فائدہ مونږ ته نشته دی. نو که ډېر زیات یوزر جوړوم یو ما سره ایڈمنسټریټری نو ټول ما سره سټانډرډ یوزرز به را سره. بیا دې نه پس وګوره یاد ساتئ په ونډوز 7 کې موږ وچ صرف په ونډوز 7 تاسو د یو کمپیوټر لپاره استعمالوي نو تاسو سره 255 یوزرز دي او په 255 یوزر کې اټ ا ټایم صرف دوه بیسکس یوزرز دي چې یو ایڈمنسټریټر دی او بل سټانډرډ یوزر دی. کچرتا ونډوز 7 ز په نتورک باندې استعمالوم. نتورک مطلب دا دی چې دا ونډوز 7 کچرتا ز دا کمپیوټر نورو کمپیوټر سره کنیکټډ کما نو بیا بس شرکیږي ما سره. نو کچرتم سبا تاسو نو سو کوېسچن کی کچرتا دا ایڈمنسټریټر دا ونډوز 7 چې کوم دی دا په نتورک باندې ز کنیکټډ کما. نتورک مطلب دا دی چې یو سو کمپیوټرز دي چې هغه یو بل سره صحیح توګه سره سکول شم هغه ز کنیکټ کول شم لکه سه فار ایگزامپل یو دا کمپیوټر شو یو سه فار ایگزامپل دا کمپیوټر شو نو کچرتا دا یو بل سره دا سه کنیکټډ دي سه فار ایگزامپل نو دا غي بیا موږ سره سو قسم یوزر دي اتلس قسم یوزرز دي ما سره یا ساته دا خبره سو سوال نو سو کوېسچن کولی شي. چې کله ونډوز 7 په نتورک باندې استعماليږي د نتورک د پاره استعماليږي سو وی هاف 18 ټایپس اف یوزر اکاؤنټس موږ سره شامل دي. کته دا یو څه چې به دا یوزر اکاؤنټس ما ته خایا نو څنګه به چې تاسو خایا دا یوزر اکاؤنټ دا یوزرز دا غیر لپاره وسو کې رابشه دې زنه سٹارټ تا رابشه دې کې تاسو رمتا او پرن کې بده دې کې سولي کې دې زنه متور کې چې کنټرول space user passwords 2 both over के पास control space user passwords 2 और जो कलम दा ओके के दिसे ना बेराशी दिसे की प्रॉपर्टीज था या बराशी ग्रुप मेंबरशिप था ओगरे पदे के तासर दा दो ऑप्शंस दी जो तासो दिसे ना डेर पासाना सर कते शे नोगरे दा दो यूजर च कमु सरी दी दो दा मु सर द विंडोज 7 द पारे दी so comes and goes ठीक है ना नौकरे दा मु सर द विंडोज 7 द पारे दी او دا ادر چې کم تاسو لري دي دا د نتورک لپاره تاسو استعمالول شي دا خبره زین کې خامخا یاد ساتئ تاسو. نو که سبا تاسو نو شو کوېسچن کی چې آیا دا اتلس قسم یوزرز دي چې موږ زیات کر وګوره دا نتورک لپاره ون بای ون دي زنه استعمالول شي او دا دو یوزر چې کم دي سټانډرډ یوزر ان ایڈمنسټریټر یوزر یاد ساتئ دا صرف او صرف د لوکل ونډوز لپاره استعماليږي. نو که سبا تاسو نو سو کوېسچن کی نو تاسو ډایرکټلی وته وای چې به کلم ترن تراشي او کنټرول سپیس یوزر پاسورډز 2 ولیکه and then press enter دا غي نه پس به تاسو کلیک on member say properties او د properties نه پس کوم دی group members تراشي نو په others کې چې کله تاسو سلیکټ کړئ you can see all the user چې څونه یوزرز تاسو دي کنه هغه تاسو ون بای ون چې کوم دی دې ځنه انتخابول شي you can add them. نو مطلب مې دا دی چې چرته ما سره سه فار ایگزامپل یوزر اکاؤنټس وي او په یوزر اکاؤنټس کې سه فار ایگزامپل تاسو دې لارې نه دا میتھډ اپلای کوي کنه چې دا اتلس قسم یوزرز کم زه دي تاسو اتوماتیکلی دې کمانډ لارې نه دا یوزر اکاؤنټس کته شي دلته. اوس راځم یو بل ټاپک تا دا د یوزر اکاؤنټس باره کې شو. how to create an account
اوس پس یو اکاؤنٹ څنګه کریټ کوم. how to create an account in as a standard account یا administrator account جوړوما. standard user or administrative user دې زنه جوړوما. نو زه به دا اکاؤنٹ څنګه جوړوم دا هي طریقه مو سره سره یاد ساتئ. مونږه یوزر اکاؤنٹس مختلفو طریقو سره جوړو مختلف طریقو سره ختمولی شو. we can but now accounts به څنګه جوړوم. how to do that. نو چې کله زه اکاؤنٹ جوړوم نو را بشم نورم ډېرې طریقې دي بیا تاسو ته 1 by 1 درته ښیم. زبراشم دې ځای نه سٹارټ تا زبراشم دې ځای نه کنټرول پینل تا او په کنټرول پینل کې وګوره دلته براشري ځای نه او زه به د یوزر اکاؤنټس باندې به کلیک کوم. چې کله تاسو په دې یوزر اکاؤنټس باندې کلیک کې وګوره ما سره صفي یوزر دی ایڈمنسټریټر اکاؤنٹ دی او پاسورډ پروټیکټډ دی مطلب پاسورډ په لګېدلی دی. زه به دا هر یو کمانډ پرېږدم او را به شم مینج انادر اکاؤنٹ ته به راشم. داسې په مینج انادر اکاؤنٹ کې یاد ساتئ یو زما ایڈمنسټریټر دی او یو ګیسټ اکاؤنٹ دی. دا ګیسټ اکاؤنٹ چې کوم دی دې ته بلټ ان اکاؤنٹ ورته ویل کېږي. بلټ ان اکاؤنٹ هغه اکاؤنٹ ته ویل کېږي. وروسته دې باره کې یو ټاپک دی بیا تاسو تشریح کوم ډېر امپورټنټ دی. هغه اکاؤنٹ چې هغه ونډوز 7 سره خود به خود انسټالیږي مونږ یې نه جوړو خود به خود د کمپنۍ نه جوړ شوی راځي. دغه قسمه اکاؤنٹ ته مونږ بلټ ان اکاؤنټس ورته اصل کې ویل کېږي. دې باره کې دا وروسته تاسو ډېر ټاپک دی د هغې باندې زه تشریحات در کوم دله. نو بلټ ان اکاؤنٹ اټومیټیکلی دا د ونډوز 7 سره خود به خود د کمپنۍ نه جوړ شوی راځي ځکه ورته بلټ ان اکاؤنټس ورته وایي. او دا بلټ ان اکاؤنټس چې کوم دي دا هغې مونږ سره یاد ساتئ دوه قسمه دي. یو ګیسټ دی عام ورته سټینډرډ ویل کېږي د کمپیوټر د نګاه نه ورته ګیسټ وایي او بل بلټ ان ایډمنسټریټر دی خو پټ دی نه ښکاري بیا طریقې ته ښیم. نو how to create an account. اوس یو کس زما کمپیوټر ته یو بل کس کینی نو باید چې به زه اکاؤنٹ جوړ کړم نو ګوره تاسو راشئ دې ځای کې لیکلی دی کریټ ان اکاؤنٹ. یو اکاؤنٹ ماته جوړ کړه نو زه به دې ځای کې کریټ ان اکاؤنٹ ته راشم. اوس ماته وایي چې ته کم قسمه اکاؤنٹ جوړول غواړې سټینډرډ یوزر یا ایڈمنسټریټر یوزر. زه ته چې زه سټینډرډ یوزر جوړول غواړم ځکه الریډي ایڈمنسټریټر خپل زیمه اوس کو بل ایڈمنسټریټر جوړوم نو زما لپاره مشکل دی. نو زه به دې ځای کې دا سټینډرډ یوزر به جوړ کړم او زه به ورته ولیکم چې سه ایوننګ کلاس ایټسټرا اني نیم ورته ورکولی شي. ٹھیک ہے نا. یا ساتھی دا اکاؤنٹ نیم دونوں غټ تاسو مور کوي چې سه فار ایگزامپل میر غضب خان وغیرہ. ٹھیک ہے نا. یا اتنی بڑی سی نیم اور ورته خره کې سه فار ایگزامپل لکه سه اسرار د درونټه دی اور کوم چې محمد اسرار درونټي. ٹھیک ہے نا. درونټه کې درونټي اچھا درونټه جو بھی ہو نو ګور دا سلمي نو خو زور کول نشم دا سپیس دون لنتی نه مور کوي چې کله د خوګیانو شنو خوګیانی راځي کنه چې درونټه شنو درونټي نه راځي. اچھا سو سمپل زما د ورکوم چې ایوننګ کلاس وګوره دغه سي جست ام ناٹ ګیوینګ سپیس نو ما پر دا یوزر نیم دی نو ما ته چې سټینډرډ یوزر ولا ورکم دا سټینډرډ یوزر جوړه کدا ایڈمنسټریټر یوزر جوړه نو ته من سټینډرډ یوزر جوړو ما دا به کریټ اکاؤنٹ بکم باس. وګوره د ایوننګ کلاس یو سټینډرډ یوزر جوړ شو او هغه ته اتوماتیکلی یو عکس خپل وته ورکړل دی. اوس کله د ایوننګ کلاس تراشمه د عکس چینج کوم نوم ول چینج کوم یا وغیرہ وغیرہ سو کوم د ایوننګ کلاس باندې کلیک کا دا هغه پراپرټیز به تاسو اتوماتیکلی درکې. استاد وی چې چینج د اکاؤنٹ نیم create a password change the picture set up parental controls مختلف پراپرټیز دي یو په یو تاسو ته ویلم. چینج د اکاؤنٹ نیم مطلب دا چې نه زما دا اکاؤنٹ نیم نه پکار چینج یې کولای یو بل اکاؤنٹ نیم وته ورک چینج کولی شو دي سره لکه زه کوم چې say for example say any my class etc. ٹھیک ہے نا. چینج نیم نو ګور د ایوننګ کلاس په ځای باندې څه شو هغه my class شو. create a password هم تاسو دې لور کولی شي. so new password and confirm new password. زه در کوم چې say for example this is a password او چې سمبر لیکلي دی هغه پاسورډ بدلی ځکه مونږه لاندې بیا تاسو درکې type a password hint یو شفر وته ورکې یو اشاره وته ورکې تاسو ګورئ نن سبا په ایمیل باندې پاسورډ دی په فون باندې پاسورډ دی په میموري کارت باندې پاسورډ یو زبر زه دنیا پاسورډ دی. ٹھیک ہے نا. دا پاسورډ چې کله ګورم کلم دا کمپیوټر تاسو کې دې چلته یو لسوشل رسولا چې ګورئ تاسو نو پاسورډ ایری تاسو یو شفر داسې اشاره ورکې چې دا پاسورډ تاسو ته یاد کی لکه زه کوم چې my cousin name etc. my cousin name نو ګورئ تاسو ته اتوماتیکلی او چې ما خدا نوم ورکړ
اسنه چې دا سره ورکړي چې Ali is the password. ठीक है ना, welcome to my computer. सही है ना, तो सही any password تاسو ورکول شي. تاسو خو مطلب خو پاسورډ ورکوي زموږ نه خپې کې شفر تاسو ورکړي. ډېر کسانو یوزر نیم چې کله زګورم ماته نه یوزر څخه خپل ورکوي. مخرات باندې څه ورکوم. نه ای تاسو بل څه ورکړي لکه مختلف جیف کنه جیف نیم تاسو ډېر ځای ورکوي. جیف نیم ګرینډ فادر یادم فادر نو تاسو any user name ته ورکول شي. زه در کوم چې say for example my cousin name وګوره etc. any name دې ځکه ورکول شي دا چې ما ته غره یاد کی and then create a password. اوس ایڈمنسٹریٹر سره دا اختیار شته چې هغه دا پاسورډ ختم کړي. هغه نه دا پوښتنه کوي چې تاسو دا پاسورډ ختمي. ګوره ریموو پاسورډ. اره आप पासवर्ड रिमूव कर रहे हो तो माओ रिमूव का बस मना غواړي ځکه ایڈمنسٹریټر یم. اوس کو زیات سے وایي چې به تم زو دا شاګردان نظام بس یو بس نو زه مخکې مو تاسو برابر پسی. So we can do because we have nothing authority. So create a password and then that's the thing. We get out. No, bas ma khpalar se pasar gli da barabasi. No, say I'm giving my password and then say my nephew name etc. any name tasu ورکول شي and then here we go create a password. بیراشه وګوره دا اکسن تاسو چینج کول شي. نو وګوره change the picture تراشه وګوره any اکس ورکوي دا type اکس وتا ورکا and then change picture. ठीक है ना. نو وګوره any اکس تاسو ورکول شي چې کوم کس دا سناستي اتوماتیکلی پته ویولې. ठीक है ना. सो वरे दलता खपल फोटो रावाले कता सर खपल फोटो मौजूदी नो वरे तासो ब्राउज फॉर मोर पिक्चर तराशे او یو خپل फोटो راواله. خپل फोटो دا خو تاسو نه خو لکه د بل ځای کې تاسو سره ګروپ یا راواله مله خپل फोटो تاسو سره په کمپیوټر کې کوم راځي. نو وره any फोटो چې تاسو کوم راواله نو هغه دې سره تاسو ون بای ون دا راواله اوپن کا اتوماتیکلی ما فوټوز پتا سره دې ځای کې راشي. بیا پیرنټل کنټرول چې کوم دي ډیر زیات انټرېسټینګ کنټرولز دي دا تاسو د نه پسته ته دي اکاونټ سره دي چې ډیر مهم دي چې په سټانډرډ یوزر باندې مختلف قسمه بندیزونه لګي او ډیر امپورټنٹ ډیر انټرېسټینګ هم دي. پیرنټل کنټرول د پس ان شاء الله د یوزر اکاونټس ټاپک پسې اتوي ما بیا یو قسمه دی چې نه دا خو تاسو سټانډرډ یوزر غسته دي دا سکارو کا چې دا ماته ایڈمنسٹریټر ته کنورټ کنو. ګوره ایڈمنسٹریټر ته کنورټ کا and change account type یا وګوره ماته اتوماتیکلی هغه ایڈمنسٹریټر ته کنورټ شو. نو قسمه ته چې واپس سټانډرډ ته کنورټ کا زبراشم change the account type تا and then back it to standard user the change account type automatically وګوره تاسو هغه سټانډرډ یوزر دې ته کنورټ کول شي. delete user ترازمه فرست اف اول بداسه کوم چې delete user کلم اسی تاسو ته الک تشریح کوم بیا ز کمپیوټر لاګ اف کوم چې کلم تاسو delete user باندې کلیک کینا نو دا یوزر تاسو delete کول شي. خو هغه تاسو له دوه آپشن درکې keep files and delete files. ګوره کله چې تاسو موسسه ته لاړ شئ یا چې یو افیس ته لاړ شئ چې څومره کار تاسو په خپل اکاونټ کې کوئ نو هغه ځان سره اتوماتیکلی دی چې کله دا غزنه تاسو ځای کنه نو هغه ایڈمنسٹریټر لګی شي ستاسو ټول ډیټا ځان سره کیږي او ستاسو یوزر اکاونټ اتوماتیکلی د منځه یوسي. نو کچرته ډیلیټ فایلز باندې کلیک کنو ستاسو فایلز هم لاړ شي ختم شي او ستاسو اکاونټ هم لاړ شي ختم شي. او کی فایلز باندې کلیک کنو مطلب دا دی چې ستاسو فایل ځان سره کیږي خو ستاسو اکاونټ اتوماتیکلی ون بای ون ډیلیټ شي. دا زه فلل دا نه کوم ځکه چې زما اکاونټ ډیلیټ کیږي طریقہ ته دی خو بیا پریکټیکل خو صرف آیډیا مې در کلیر کړه. بیا برا شي دې نه سٹارټ تا را به کمپیوټر بدل ته لاګ اف کې او وګورئ چې آیا کم یوزر چې کم دی ما سره جوړ شوی دی آیا دا څونه طریقې اپلای کړی دا ما سره شته دی یا زه یو فایل جوړوم ډیلیټ ته بیا راځم ان کې اوس زموږ دا ویډیو ختمېږي زه به دا سټاپ کوم. let me stop that.